ناولز ٹی وی یوٹیوب چینل کے دیکھنے والوں کو خوشامدید کہتے ہیں۔ چاچو نے تو صرف زبیر کا نام لیا تھا، پھر اب یہ دوسرا انسان کون ہے؟ ہو سکتا ہے زبیر جھوٹ بول رہا ہو، لیکن مجھ پر ہاتھ ڈالنے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس کا مقصد کچھ اور ہی ہوگا، تبھی تو اتنے وقت کے بعد اس نے خود سے بات کا آغاز کیا۔ آہل الجھتا ہوا ٹہل رہا تھا۔ سر چیف سیکرٹری کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے۔ رفیق اندر آتا ہوا بولا، یار میٹنگ؟ آہل بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا، آپ ٹھیک ہے سر؟ رفیق فکر مندی سے بولا، ہاں ٹھیک ہوں، ایک مسئلہ ہے لیکن میٹنگ کے بعد بتاؤں گا، اور ہاں پولیس کے محکمے کے سربراہ کو بھی بلانا تھا، مجھے بات کرنی تھی اس سے بھی۔ سر میں ابھی کال کر دیتا ہوں، تب تک آپ چیف سیکرٹری سے بات کروا لیں، وہ آ جائے گا۔ رفیق نمبر ملاتا ہوا بولا۔ آہل کوٹ کا بٹن بند کرتا کانفرنس روم میں آ گیا۔ کچھ دیر بعد دانی آتی ہوئی دکھائی دی۔ میم اندر سے سر کی میٹنگ چل رہی ہے، آپ ابھی نہیں جا سکتی۔ تم مجھے روک رہے ہو؟ دانی تیکھے تیور لیے بولی، سوری میم، لیکن سر نے آرڈر دیا ہے کہ جب تک میٹنگ نہیں ہو جاتی کسی کو اندر آنے نہ دیا جائے۔ فون کرو اپنے سر کو اور بتاؤ دانین حیات آئی ہے۔ دانی سینے پر بازو باندھتی ہوئی بولی، سوری سر، آپ کو ڈسٹرب کیا، وہ دراصل دانین میم آپ سے ملنے آئی ہیں اور اندر آنے کے لیے بضد ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، کہہ کر اس نے فون بند کر دیا۔ میم وہ آ رہے ہیں، صرف 2 منٹ ویٹ کر لیں۔ دانی کہہ کر دوسری جانب دیکھنے لگی، آپ کے لیے چیئر لاؤں؟ نہیں میں ٹھیک ہوں ایسے ہی۔ اگلے ہی لمحے آہل باہر آتا دکھائی دیا۔ کیا ہوا دانی؟ وہ دانی کا ہاتھ پکڑے سائڈ پر آ گیا۔ مجھے روزہ لگ رہا ہے، دانی منہ بناتی ہوئی بولی۔ آہل نے چہرے پر اود آنے والی مسکراہٹ کو روکتے ہوئے دانی کو کھودنے لگا، تم نے مجھے اس لیے بلایا ہے؟ بالکل، مجھے باہر جانا ہے، پلیز میرے ساتھ چلو۔ دانی، میں میٹنگ چھوڑ کر آیا ہوں۔ آہل فکر مندی سے بولا، چھوڑ کر آئے ہو نا، تو بس اب میرے ساتھ چلو۔ دانی اسے ایسے ضد مت کیا کرو، مجھے کام بھی تو کرنا ہے۔ مجھے نہیں پسند تمہاری یہ سیاست، میں کچھ نہیں جانتی، ابھی میرے ساتھ چلو۔ آہل سانس خارج کرتا دانی کو دیکھنے لگا، تو نے پانی پیا ہے نا؟ دانی اسے پیشانی احشاش پشاش دیکھ کر بولی، پاگل ہو کیا؟ آہل خفگی سے بولا، ہاں ہاں بول لو، مجھ سے جھوٹ؟ دیکھو صاف پتہ لگ رہا ہے تم نے پانی پیا ہے، اور وہ کیسے؟ آہل جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، وہ ایسے کہ اب بھی مجھے خوب گھمائیں گے آپ، اور پھر بھی آپ کو روزہ نہیں لگے گا، اس کا مطلب آپ نے پانی پیا ہے؟ آہل نفی میں سر ہلاتا مسکرانے لگا، اچھا میں میٹنگ ختم کر لوں؟ آہل کے چہرے پر آئی لٹ کو کان کے پیچھے کرتا ہوا بولا، لیکن میرے ساتھ چلو بس، کوئی میٹنگ اٹینڈ نہیں کرنی، کبھی کبھی تم بہت تنگ کرتی ہو۔ اب تو گولی سے بھی نہیں ڈرتی، کیونکہ اب تمہاری بیوی ہوں نا، اب مجھے باتوں سے مت الجھاؤ، اور بس چلو۔ دانی اس کا بازو پکڑتی ہوئی اپنی گرفت میں لیتی چل دڑی، اچھا میں معذرت کر لوں سب سے؟ ہاں وہ کر لو، دانی خوشی ہوتی ہوئی بولی، جہاں جہاں میں کہوں گی ان سب جگہ پر لے کے جانا ہے۔ دانی اس کے ساتھ کار کی جانب چلتی ہوئی بولی، پھر تمہیں روزہ نہیں لگے گا؟ پھر تو میرا دھیان بٹ جائے گا، پتہ نہیں چلے گا کہ کب دن ختم ہوا۔ آہل مسکراتا ہوا چلنے لگا، بتاؤ اب زبیر کون ہے وہ دوسرا انسان جو تمہارے ساتھ اس کھلونے کھیل میں شریک تھا؟ آہل کا دورت سے بولا، بہت جلدی ہے تمہیں آہل؟ زبیر ٹانگ پر ٹانگ چڑھا کر بیٹھا تھا۔ آہل کو بیٹھنے کا اشارہ کیا، میرے پاس اتنا فضول وقت نہیں ہے زبیر۔ آہل زبردستی کرتا ہوا بولا، ہاں بھئی وزیر اعلیٰ ہو تم، وقت کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بہت افسوس کہ مجھے تمہارے لیے۔ زبیر اندھا دیکھ کر بولی، زبیر جو بات ہے وہ کرو، میرا وقت برباد مت کرو۔ آہل کا بس نہیں چل رہا تو زبیر کا منہ نوچ لے، ڈیل کرنی ہوگی تمہیں۔ کس نوعیت کی ڈیل؟ آہل ابروج کا کر بولا، میں تمہیں اس انسان کا نام بتاؤں گا جو میرے ساتھ تھا، بدلے میں تم دانین کو چھوڑ دو گے۔ زبیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا۔ آہل کو لگا کوئی سانس کے لینا بھول گیا ہے، دماغ تیز سے کام کر رہا تھا۔ بتاؤ پھر کیا کرو گے؟ میں دانی کو طلاق دے دوں گا، وہ مجھے اس انسان کا نام بتاؤ۔ ضبط کے باعث آہل کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ آئی لائک اٹ، بہت سمجھدار ہو تم، اور آج ہی عملی منصوبہ بھی دیکھا۔ ویسے آہل ایک بات تو ہے، دریادن خوبصورت بہت تھی۔ زبیر جان بوجھ کر آہل کا ضبط آزما رہا تھا۔ زبیر اگر تم نے اپنی گندی زبان سے دوبارہ یہ نام لیا تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا میں۔ آہل اٹھ کر ایک ہی جست میں زبیر کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کا گریبان پکڑے ہوئے تھا۔ کیا ہوا؟ غصہ آتا ہے؟ سوچو مجھ پر کیا گزرتی ہوگی، میری بیٹی بھی دن رات تمہارے کمرے میں تمہارے ہمراہ ہوتی ہے، میں کیسے برداشت کروں؟ بھولو مت تم نے 10 سال پہلے کیا کیا تھا۔ آہل اس کا منہ نوچتا ہوا بولا، لیکن ثبوت تو تمہارے پاس کوئی بھی نہیں، پھر کیسے ثابت کرو گے؟ زبیر اس کا ہاتھ ہٹاتا ہوا بولا، ثبوت بھی مل جائیں گے اور تمہیں گناہوں کی سزا بھی۔ لیکن کچھ بھی کہو آہل، وہ دن بہت کمال کے تھے، اف دریادن کا حسن پاگل کر دیتا تھا۔ زبیر کھڑے ہو کر بولے۔ یہاں آ کر آہل کا ضبط جواب دے گیا۔ آہل نے زبیر کے اوپر مکہ مارا اور اس کے بعد ایک لمحے بھی ضائع کیے بغیر پے در پے 5-6 مکے رسید کر کے زبیر کا منہ سجا دیا۔ زبیر نے دھکا دے کر آہل کو پیچھے کیا۔ بھولو مت تم میری زندگی کی جگہ پر کھڑے ہو۔ آہل کو دونوں جانب سے گارڈز نے پکڑ لیا۔ اپنی اس غلیظ زبان سے دوبارہ نام لینے کا سوچنا بھی مت، ورنہ میں نہیں
तुम्हारे मारने से पहले मैं सोचूंगा कि मेरा भाई मर गया। आहिल गार्ड से खुद को आज़ाद करवाता तेज तेज कदम उठाता बाहर निकल गया। जिन यादों से वो पीछे 10 सालों से भाग रहा था आज उसके इस तरह सामने आएंगी कि आहिल बेपर सा गया। वो बालों में हाथ फेरता चल रहा था, चेहरा और आंखें सुर्ख हो रहे थे, मानो उसकी आंखों में शोले उगल रहे हैं। तो जो आग इसके अंदर लगी हुई थी उसका तो कोई हिसाब ही नहीं। सर आप ठीक है? रफीक आहिल को देखकर उसकी जानिब लपका। हाँ मैं ठीक हूँ, तुम ड्राइव करो और ड्राइवर को बोलो घर चले। आहिल पिछली सीट पर बैठता हुआ बोला। रफीक इस्बात में सर हिलाता फ्रंट सीट पर बैठ गया। रफीक को इसकी ज़हनी हालत का अंदाज़ा इसकी जिस्मानी हालत से हो रहा था। वो चोट देकर नहीं चोट खाकर आया था। सर किसी चीज़ की ज़रूरत है आपको? नहीं रफीक, फ़िलहाल नहीं, कुछ नहीं चाहिए मुझे। आहिल हस्बे मामूल जेब में हाथ डाले हुए चल रहा था। दानी इस टेरेस से देख रही थी, इसलिए फ़ौरन जीने उतरने लगी। आहिल मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ। आहिल का चेहरा रफ़ीक की जानिब था। दानी अभी नहीं, वो 10 साल पहले वाला आहिल तो नहीं, लेकिन कोई और आहिल लग रहा था। मेरी बॉक्सिंग कर लूँ, फिर तुमसे बात करता हूँ। आहिल रफ़ीक का शाना थपथपाता हुआ बोला। तुम फिक्र मत करो रफ़ीक, पिछले 10 सालों से खुद को संभाला है मैंने, आज भी संभाल लूंगा। आहिल ने मुस्कुराने की सही की, लेकिन मुस्कुरा ना सका। दानी उलझ कर दोनों को देख रही थी। आहिल बॉक्सिंग वाले रूम की जानिब चल दिया। आहिल को क्या हुआ? दानी उसे ज्यादा देखकर बोली। रोजा रखकर कौन बॉक्सिंग करता है? वो बाल बांधने की गर्ज से कमरे में वापस चली गई। अनम तुम्हारे डैड को कभी भी नहीं मानेंगे, फिर क्या बनेगा हमारे रिश्ते का? रहीम तो फिक्र मत करो, आहिल कहता है हमें इंतजार करना है, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आहिल हयात की बात कर रही हो ना तुम? हाँ दानीन का शौहर, लेकिन अनम कैसे सब ठीक होगा? तुम्हारे डैड न कल माने थे ना आज, और ना ही आने वाले वक्त में मानेंगे। तुम भी अच्छे से जानती हो। मैं जानती हूँ, लेकिन देखो जिस तरह आहिल ने आहत से मेरी जान छुड़वाई, हो सकता है कि इसके दिमाग में कोई आइडिया हो, तभी तो वो इतने वसौक से कह रहा है। पता नहीं अनम, ये बूढ़े लोग हैं, मेरी समझ तो बाहर है। रहीम उदासी से बोला। ठीक है, हमारा मुस्तकबिल दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हम एक दूसरे के निकाह में हैं। ये क्या ये बात काफी नहीं तुम्हारे लिए? कम से कम मुझसे तो कोई शादी नहीं करेगा ना, तो डैड मान ही जाएंगे। वैसे भी वो खुद भी गरीब होते जा रहे हैं और एक दिन शायद सड़क पर आ जाए। इस दिन तुम उनसे ऊपर होगे। अनम आहिल की बातों से जो कुछ अकड़ कर सकी रहीम के गोशगुजार कर दिया। ओह तो ये बात है। रहीम इस बात में सारी लाता हुआ बोला। हाँ इसीलिए मैं भी उम्मीद लगाए बैठी हूँ। उम्मीद ही पर दुनिया कायम है। मैंने भी किसी उम्मीद पर दुनिया कायम की है। तुम ठीक कह रही हो। अच्छा मैं चलता हूँ अब, मुझे नौशीन को अकेडमी से लेना जाना है। रहीम खड़ा होता हुआ बोला। ठीक है कोई मसला नहीं। अनम मुस्कुराती हुई खड़ी हो गई। रहीम ने बाइक स्टार्ट की और जन से भगा कर ले गया। रफीक दानी की दोबारा अपने माँ बाप से मुलाकात तो नहीं हुई? नहीं सर, मैं खुद दानी मैडम का नजर रखे हुए हूँ। इस दिन के बाद मैंने मैडम को कोई मुलाकात करते नहीं देखा। सही। बॉक्सिंग करते हुए आहिल की नजर दानी पर पड़ी, जो सीने पर बाजू लपेटे खफगी से देख रही थी। आहिल उसे नजरअंदाज करता अपनी बॉक्सिंग करने लगा। रोजा रखकर ये काम कौन करता है? दानी उसका हाथ पकड़ती हुई बोली। आहिल का तनफ्फुस तेज हो चुका था। रुख मोड़े दानी को देखने लगा। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। आहिल अपना हाथ आजाद करवाता हुआ बोला। दानी खामोशी से उसका हाथ पकड़े बाहर की जानिब चलने लगी। दानी मैंने कहा मुझे अकेला रहना है। आहिल हलक के बल चिल्लाया और अपना हाथ दानी के हाथ से आजाद करवा लिया। दानी शशतर से उसे देखने लगी। आहिल ये सब तुम्हें एक बात समझ नहीं आती क्या? मुझे इस किसी से बात नहीं करनी अभी, मतलब किसी से भी नहीं। दानी नम आंखों से उसे देखने लगी। आहिल का ये वो पहली बार देख रही थी। ठीक है मुझसे बात मत करना अब तुम। दानी हाथ की पुछ से गाल रगड़ती भाग गई। आहिल सर झटकता वापस अंदर आ गया। जुबैर दिल तो कर रहा है तुम्हें जान से मार दूं। तुम आहिल के साथ कैसे? तुम? आहिल ने हाथ बंद किया और मुक्के बरसाने लगा। सॉरी सर, आपको डिस्टर्ब किया। उमर हॉस्पिटल में है, आपसे बात करना चाहता है। रफीक अंदर आता हुआ बोला। क्या हुआ उसे? आहिल अबरोज का आकर बोला। काला यरकान 2 दिन पहले हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है, और तुम मुझे आज बता रहे हो, वो भी उसके फोन आने पर। रफीक तुम्हारा ध्यान कहाँ है? आहिल तीखे तेवर लिए उसके सामने आया था। सॉरी सर, वो जख्मों की बायस कुछ खपत हो गई। जख्मों का सुनकर आहिल नर्म पड़ा। ठीक है तुम अपना इलाज अच्छे से करवाओ, पहले मुकम्मल तौर पर सेहतियाब नहीं लग रहे। आहिल इसके हाथ से फोन पकड़ता हुआ बोला। बाबा? आहिल ने जैसे ही फोन कान को लगाया उमर की आवाज उभरी। जी बेटा। आहिल का लहजा नरमी लिए हुए था। बाबा ये मुझे टीका लगा रहे हैं, इतनी जोर से। 6 साल उमर नर्स को घूरता हुआ बोला। बेटा आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए जब आप फिट हो जाएंगे फिर कोई भी आपको इंजेक्शन नहीं लगाएगा। आप आएंगे? जी मैं सुबह आऊंगा। ठीक है बाबा आप काम कर लें। जी बाबा मैं इंतजार करूंगा, वो मुस्कुराहट से बोला। आहिल ने मुस्कुराकर फोन बंद कर दिया। आहिल ने फोन रफीक की जानिब बढ़ा दिया। सर दानीन मैडम इस सब के बारे में तुम फिक्र मत करो, दानीन नहीं जान सकती इसके मुतालिक। आहिल थके थके अंदाज में सोफे पर बैठ गया। अब गुज़िश्ता 10 बरस से भाग रहे हैं, और माजी से जितना भाग जाएंगे वो पहाड़ बनकर सामने आ खड़ा होगा। मैं जानता हूँ रफीक,
لیکن وہ سب بہت تکلیف دہ ہے. یاد کرنا تو دور کی غلطی سے بھی سوچ بھی لوں تو دل پھٹنے لگتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی کوڑے برسا رہا ہے. بہت بھیانک تھا. وہ سب تم جانتے ہو, بہت اچھے سے جانتے ہو. میں نے اکیلے کیسے نکالا وہ وقت. اسے اس سب سے ایک بار پھر وہ دیکھنا چاہتا تھا. آہل نفی میں سر ہلاتا رہا, آنکھیں کرب سے بند کر رکھی تھی. آہل حیات کتنا بڑا ہے, مضبوط ہے, لیکن یہ برداشت نہیں کر سکتا. یہاں آ کر میری ہمت جواب دے جاتی ہے. اس لیے تو ماضی کے صفحوں کو پلٹ کر دیکھنا نہیں چاہتا. معلوم ہوتا ہے ابھی میرے سامنے یہ سب کچھ وقوع پذیر ہو جائے گا. آہل منہ پر ہاتھ رکھے ہوئے تھا. یاد ماضی عذاب ہے یا رب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. سر پلیز سنبھالیں خود کو. رفیق کی آنکھوں میں بھی نمی تیر رہی تھی. اگلی باری زبیر کے بلانے پر تم چلے جانا. میں جانتا ہوں وہ مجھ پر وار کر رہا ہے, لیکن میں کیا کروں تاکہ میں اپنا کام جاری رکھ سکوں. وہ جو بھی بات ہو تم کرو گے. میں بار بار اس اذیت سے نہیں گزر سکتا. سمجھ رہے ہو نا رفیق؟ جی سر, آپ فکر مت کریں, میں آگے کی ساری بات کروں گا. ہاں, مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں. یہ یادیں میرا دماغ مفلوج کر دیتی ہیں, لیکن بس اس دوپہر کا منصوبہ کامیاب نہیں ہونے دینا میں نے. آہل دائیں بازو ٹانگ پر رکھتا کھڑا ہو گیا. میں ٹھیک ہوں رفیق. رفیق کو اٹھتے دیکھ کر آہل نے اشارے سے کہا, جی سر. آہل تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل گیا. اوپر پانی کے چھینٹے مارے اور کمرے کی جانب چلنے لگا. ہاں دانی, وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا سوچتا ہوا چل رہا تھا. توقع کے عین مطابق دانی بیڈ پر گری رو رہی تھی. آہل سانس خارج کرتا کمرے کے باہر نکل آیا. شاید ابھی بھی اس میں مزید ہمت نہیں تھی. دانی ٹیبل پر بیٹھی بار بار گھڑی دیکھ رہی تھی. اذان کا وقت قریب ہی تھا, لیکن آہل کی کچھ خبر نہیں. جاہل حیات کہاں دفع ہو گئے ہو؟ دانی چہرہ موڑ کر بولی. آج دانی اکیلی بیٹھی تھی ٹیبل پر. آنا ذرا, تم دیکھنا, اندر نہیں آنے دوں گی. ساری رات الو کی طرح جاگتے رہو گے تم. دانی دانت پیستی ہوئی بولی. آہل ٹھیک ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے, فون بھی نہیں اٹھا رہا, جاہل کہیں کا. دانی کو فکر بھی ہو رہی تھی اور غصہ بھی آ رہا تھا. اذان کی آواز سنائی دی تو مایوسی سے پانی پینے لگی. آج تمہارے بغیر ہی روزہ کھول رہی ہوں. دانی کی آنکھ سے آنسو ٹوٹ کر ایک موتی گر کر بے مول ہو گیا. بہت برے ہو تم, بہت زیادہ برے. دانی روتی ہوئی چیئر سے اٹھی اور ٹیرس پر چلی گئی. 9 بجے کے قریب آہل گھر میں آیا تو کافی حد تک سنبھل چکا تھا. کمرہ خالی دیکھ کر آہل کی پیشانی پر بل پڑ گئے. دانی کہاں گئی؟ وہ دروازہ بند کر کے باہر نکل آیا. دانی کہاں ہے؟ سی سی ٹی وی روم میں بیٹھے ورکرز کو فون کر کے بولا. سر وہ ٹیرس پر گئی تھی. اور اب؟ آہل اجرت سے بولا. ابھی بھی ٹیرس پر ہی ہیں. آہل سانس خارج کرتا ٹیرس پر آ گیا. دانی جولے پر بیٹھی آسمان کو تک رہی تھی. آنکھوں میں اداسی نے ڈیرے جما رکھے تھے. آہل اس کے ساتھ آ بیٹھا. آج دانی نہیں ڈری. شاید اس کی خوشبو سے واقفیت حاصل کر گئی تھی. کیوں آئے ہو یہاں؟ دانی کا چہرہ ابھی تک اوپر تھا. نہیں آنا چاہیے تھا کیا؟ نہیں, جہاں سے آئے ہو وہیں واپس چلے جاؤ. دانی کا چہرہ کسی بھی تاثر سے پاک تھا. آہل نے اس کی گود میں سر رکھ لیا. دانی حیرت سے اسے دیکھنے لگی. پلیز دانی, میں بہت ٹینشن میں ہوں. آہل اس کے رویے سے روئی جیسے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہوا بولا. پھر تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا سب کچھ؟ اپنی ہاف گرل فرینڈ کو بتاتے ہو. ایسا کرو, اسے ہی فل گرل فرینڈ بنا لو اور اپنے ساتھ ہی رکھ لو. دانی خفگی سے دیکھتی ہوئی بولی. تمہیں رفیق سے جیلسی ہوتی ہے؟ آہل کہکا لگاتا ہوا بولا. مجھے بہت غصہ آتا ہے, جب دیکھو اسی کے ساتھ چپکے رہتے ہو. سچ سچ بتاؤ, کون سی کم سٹک لگائی تھی؟ دانی ابروج کا کر بولی. بالکل بیکار تھی, تبھی تو الگ بھی ہو جاتے ہیں. تم لا دو کوئی اچھی سی لانگ لاسٹنگ. میں نے تیزاب لا کر دینا ہے, دونوں پر گرا دوں گی. دانی کاٹ کھانے والی نظروں سے گھورتی ہوئی بولی. پھر آہل کہاں سے لاؤ گی؟ آہل بولتا ہوا اٹھ بیٹھا. یہ جو میرا گندا سا آہل ہے نا, مجھے نہیں پسند. مجھے وہ پہلے والا آہل چاہیے جس کے پاس بیکار سا ڈمپل بھی تھا. آہل کھل کر ہنس دیا. میری پاگل سی دانی. آہل اس کی ناک سے اپنی ناک رگڑتا ہوا بولا. اور تم میرے پاگل سے جاہل حیات. دانی جل کر بولی. ہوں تو تمہارا ہی, چاہے جیسا بھی ہوں. ہاں, چاہے دورے پڑتے ہوں, نیند میں گانے گاتے ہو, تمہیں معلوم ہے تم خراٹے مارتے ہو. دانی اسے گھورتی ہوئی بولی. جھوٹ. آہل اس کی سرمئی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. سچی. مجھے نیند بھی نہیں آتی. کل رات تو مجھے ایسا لگ رہا تھا گاڑی چل رہی ہے, پھر تمہیں دیکھا تو تم خراٹے لے رہے تھے. دانی مزے سے بولی. کتنے جھوٹ بولتی ہو نا تم. آہل اس کی ناک دباتا ہوا بولا. تم بندے مار لو, میں جھوٹ بھی نہ بولوں. دانی برا مان گئی. لیکن میں تمہارے جھوٹ پکڑ لیتا ہوں. اب تم سحری تک مجھ سے باتیں کرو گے, ورنہ؟ دانی اس کا گریبان پکڑتی ہوئی بولی. ورنہ کیا؟ آہل محظوظ ہوا. ورنہ تمہیں بنا سحری کیے روزہ رکھنا پڑے گا, پھر بنا روزہ کھولے اگلا روزہ رکھنا پڑے گا, وہ بھی بنا کچھ کھائے. اتنی بڑی سزا؟ آہل پوری آنکھیں کھول کر بولا. بالکل, تم جیسے ہاتھی کے لیے سزا ہی زرافے جیسی ہونی چاہیے. اچھا چلو کمرے میں چل کر باتیں کرتے ہیں. نہیں, ہم یہیں پر بیٹھیں گے. دانی ناک چڑھاتی ہوئی بولی. میں نے چینج بھی تو نہیں کیا, تو یہیں کر لو, میں آنکھوں پر ہاتھ رکھ لوں گی. دانی شرارت سے بولی. آہل مسکراتا ہوا اسے دیکھنے لگا. اب تم خود آؤ گی یا میں خود لے کر جاؤں؟ اس کی دن کی طرح
जब तुम्हारी दोस्त छिपकली आई थी कमरे में, दानी याद करती हुई बोली। बिल्कुल, आहिल हयात अस्पात में सर हिलाता हुआ बोला। दानी मुंह बनाती स्लीपर्स पहनने लगी। सर, आहिल तो चला गया और मुझे नहीं लगता वो दोबारा आएगा यहाँ। आसिम फिक्रमंदी से बोला। मैं जानता हूँ वो दोबारा यहाँ नहीं आएगा, क्योंकि मैंने उसके जख्म को रेते हैं, जिसे वो पूरी दुनिया से छुपा कर बैठा है। तो सर, इसमें हमारा नफा नहीं। नफा भी होगा। मैं सोच रहा था पहले आहिल को कोई गलती करे, ज्यादा बड़ी नहीं, छोटी सी, फिर इसके बाद में अपनी चाल चलूं। मजा तब आएगा। अभी बहुत बस फीका फीका सा लगा सब। जब आग लगती है, शोले भड़कते हैं, फिर खेल का मजा है। कम से कम ये तो क्लियर हो गया कि आहिल हयात जानता है, लेकिन सिर्फ मेरे बारे में, डॉक्टर कुत्सिया के बारे में नहीं जानता। वो कुछ भी करेगा इनके मुतल्लिक जानने के लिए। तो सर, आप आहिल को बता देंगे? आसिम हैरत से बोला। बिल्कुल, जहां मेरा मतलब होगा मैं बता दूंगा। आखिर को वो भी शामिल थी, इसे भी मजा चखना चाहिए आहिल के तैश का। वो हकारत से बोले। लेकिन सर, आप दोनों तो एक साथ काम। आसिम, इतने सालों से मेरे साथ हो, अभी तक इतनी सी बात नहीं समझ सके? इस सियासत में कोई किसी का नहीं होता। यहाँ सब अपने मफाद के पीछे भागते हैं। अगर किसी के साथ हैं तो अपनी गर्ज की खातिर, समझे? अब जुबैर उसे घूरते हुए बोले। जी सर। तो मतलब अभी खामोशी से इंतजार करना है सही वक्त का। बिल्कुल, तभी मजा आएगा। जुबैर सोफे की पुश से टेक लगाते हुए बोले। आहिल, मुझे नहीं पसंद ये, देखो कितनी सिंपल है इसकी। आहिल, मुझे नहीं पसंद ये, देखो कितनी स्मेल है इसकी। दानी एक हाथ नाक पर रखती हुई बोली। आहिल ब्यूटिशियन को जारी रखने का इशारा करता दानी के पास आ गया। अहमक लड़की, देखो तुम्हारे हाथ पर मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है, और मेरे नाक में जो ये स्मेल तीर की तरह घुस रही है, इसका क्या करूं? स्प्रे कर लो, आहिल उसके कान में बोला। तुम्हारे मुंह में ना कर दूं मैं स्प्रे? फिर अच्छा अच्छा बोलोगे, दानी दांत पीसती हुई बोली। बस कुछ ही देर में हो जाएगी। तुम्हें इतनी पसंद है तो फिर अपने हाथों पर लगा लो। बल्कि आहिल, मैं तो कहती हूँ पूरे जिस्म पर लगवा लो। दानी आंख मारती राजदारी से बोली। आहिल उसकी नाक दबाता मुस्कुराने लगा। थैंक यू सर। ब्यूटिशियन सर हिलाती बाहर निकल गई। दानी आहिल को घूरने लगी। जंगली बिल्ली, देखो तुम्हारे हाथ कितने प्यारे लग रहे हैं। आहिल सताई से देखता हुआ बोला। दिल तो कर रहा है तुम्हारे मुंह पर छाप दूं। अब मैं काम कैसे करूंगी? ऐसा लग रहा था टूट गए हैं हाथ। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। कौन सा काम करना है बताओ? आहिल उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। मुझे मूवी देखनी है, और देखो मेरे हाथों में कैसे ऑन करूं इसे। दानी दोनों हाथ तो आहिल के सामने करती हुई बोली। मैं कर देता हूँ ऑन। आहिल बेड से उतरता हुआ बोला। अपने फोन में लगा कर दो। दानी चेहरा ऊंचा करके बोली। आहिल जेब से मोबाइल निकालता उंगलियां चलाने लगा। दानी मुस्कुराती हुई उसे देखने लगी। मुझे अब भूख भी लगी है। दानी जानबूझकर बोली। अभी तो खाना खाया था। आहिल ताज्जुब से बोला। तो दोबारा भूख नहीं लग सकती क्या? मैंने नो एंट्री का बोर्ड तो नहीं लगाया ना कि अब वापस ना आना? अच्छा, मैं खिला देता हूँ, 2 मिनट। आहिल समझता हुआ बोला। तुम ये देखो, मैं आता हूँ। वो दानी के सामने अपना फोन रखता हुआ बोला। दानी पाँव चलाती बेड पर ऊंधी लेटी थी। जब आहिल वापस कमरे में आया। मुंह खोलो, आहिल उसके सामने बैठता हुआ बोला। दानी ने मुंह खोला, लेकिन जैसे ही नजर मछली पर पड़ी, उछलकर पीछे हो गई। जाहिल है यार, तुम्हें नहीं मालूम क्या मैं ये नहीं खाती? आज खा लो, वो भी मेरे हाथ से। आहिल उसकी बाजू पकड़ता हुआ बोला। पागल हो, कांटा फंस गया तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी? दानी अपनी बाजू छुड़वाने की सही करने लगी। कुछ नहीं होगा, मैं खुद चेक कर दूंगा। आहिल की आंखों में शरारत थी। कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी फिश के पीछे मैं अपनी जान खतरे में डाल दूं, कभी नहीं। दानी कतईयत से बोली। प्लीज सिर्फ टेस्ट कर लो। दानी घूरती हुई नफी में सर हिलाने लगी। दानी, आहिल गुस्से से देखता हुआ बोला। मुझे नहीं पसंद पागल हयात। दानी मुंह बसोरती हुई बोली। मुंह खोलो, मैं तुम्हारे हाथ पर काट लूंगी। दानी खूनख्वार नजरों से देखती हुई बोली। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी अब। खाओ इसे, वरना मैं जबरदस्ती खिला सकता हूँ। ये जो तुम कर रहे हो ना, इसका नाम जबरदस्ती है। आहिल ने नवाला दानी के मुंह में डाल दिया। दानी अजीब अजीब शक्लें बनाती चबाने लगी। ये जिसको तुम मार कर मुझे खिला रहे हो ना, रात को इसकी रूह आएगी तुमसे बदला लेने, देखना। मैं तो कह दूंगी इस जाहिल को पकड़ो। दानी सूसू करती हुई बोली। कैसी लगी? आहिल उसकी बात को नजरअंदाज करता हुआ बोला। बिल्कुल तुम्हारे जैसी फजूल। दानी जलकर बोली। आहिल मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। बदतमीज इंसान। दानी बुड़बुड़ाती हुई मूवी देखने लगी। आहिल कमरे में आया और लैपटॉप खोलकर बैठ गया। आहिल डायमंड की रिंग देख रहा था। साथ साथ एक नजर दानी पर भी डाल लेता, जो मूवी देखने में मगन थी। आहिल की नजर इस ब्लू डायमंड वाली रिंग पर ठहर गई, जिसकी कीमत $32.6 मिलियन थी। आहिल ने दानी को देखा और फिर से रिंग को। परफेक्ट, वो मुस्कुराता हुआ बोला। दानी, अपने बाल हटाओ। आहिल खगी से देखता हुआ बोला। ये जो तोहफे से मेरे हाथ से भर दिए हैं, कैसे सही करूं मैं? मुझे नहीं पता, दानी मुंह बनाती हुई बोली। आहिल लैपटॉप बंद करके दानी के सामने बैठ गया। दानी सवालिया नजरों से उसे देखने लगी। आहिल ने हाथ बढ़ाकर दानी के चेहरे पर बोसा देती शरारती लटों को पीछे किया। दानी आंखें झपकाती उसे देखने लगी। तुम ऐसे क्यों करते हो? कैसे? मेरे बालों से मसला भी है? वैसे नहीं, लेकिन जब तुम्हारे चेहरे पर आ जाए तो फिर मसला होता। आहिल शान उचकाता हुआ बोला। एक ही बात है। दानी नाक चढ़ाती हुई बोली। एक बात नहीं है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता तुम्हें कोई छुए। आहिल, ये मेरे अपने बाल हैं, कोई इंसान नहीं। दानी ने समझाना चाहा। वॉट एवर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुम पागल हो सच में। दानी नफी में सर हिलाती हुई बोली। आहिल ने अपनी पेशानी दानी की पेशानी पर टिका दी। हाँ शायद, वो धीरे से बोला। दानी के लबों पर मुस्कुराहट रेंग गई।
किसके लिए? दानी ने आंखें बंद करके कहा। तुम्हारे लिए। आहिल भी आंखें बंद किए दानी को महसूस कर रहा था। झूठ। दानी मुस्कुराकर बोली। तुम्हारी मर्जी, आहिल ने कहते हुए उसका हाथ थाम लिया। दोस्तों, आज की इस एपिसोड के बारे में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और नेक्स्ट एपिसोड को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।